پائے غوث اعظم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ عزت فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ محبوب دو عالم دور سب رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع مثالہ صلوا علیہ وآلہ شجرہ چشتیہ نظامیہ حسنیہ عالیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خداوندہ تو ذات و کبریہ کے واسطے ہیں رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے میں ہوں سخت زارس بند محنت میں اسیر کھول دے مشکل علی المرتضی کے واسطے خواجہ بصر حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبدالواحد اہل بقا کے واسطے فضل کر مجھ پر طفیل خواجہ ابن حیات شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ خزیفہ کے لیے ٹکرم کر بو غیر البصری صاحب پوجا کے واسطے خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کر شیخ ابو اسحاق کتب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدال احمد بو محمد مقتدہ خواجہ ابو یوسف صاحب سما کے واسطے خواجہ مودود اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان اہل اقتداء کے واسطے والی ہندوستا خواجہ معین الدین حسن شیخ کتب الدین کتب اللطمیہ کے واسطے کام کر شیر طفیلے خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب اولیاء کے واسطے کام کر شیر طفیلے خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب اولیاء کے واسطے اور نظام الدین محبوب اولیاء کے واسطے دل کا روشن کر طفیلے شاہ نصیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اسمیہ کے واسطے دور کا ظلمت سراد الدین دنیا کے لیے اور علم الحق والدین علم الہدا کے واسطے حضرت محمود راجن سرور دنیا و دین اور جمال الدین زمن صاحب سما کے واسطے شیخ حسن اور خواجہ شیخ محمد کے طفیل حضرت یحییٰ مدنی مقتدیٰ کے واسطے فضل کر مجھ پر طفیلے شاہ کلیم اللہ ولی اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے دین دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر الدین خواجہ نور محمد رہنما کے واسطے حضرت خواجہ سلیمہ دو جہاں کے دستگیر قبلہ حاجات کعبہ مدعا کے واسطے رحم کر مجھ پر طفیلے خواجہ عالی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیہ کے واسطے خاتم ملک ولایت واقف سر الہ خواجہ مہر علی شعبہ سما کے واسطے میر بزم عاشقہ ہم شاہ سوار راہ عشق شاہ غلام محی الدین در سبا کے واسطے رونق بزم نظامی ناظم نظم نظام ضامن محبوب دربار خدا کے واسطے رونق بزم نظامی ناظم نظم نظام ضامن محبوب دربار خدا کے واسطے حشر تک پھولے پھولے بزم نظامی ہے خدا پیر ضامن شاہ معین اولیاء کے واسطے حشر تک پھولے پھولے بزم نظامی ہے خدا پیر ضامن شاہ معین اولیاء کے واسطے مرشد نور الاجتماع سنی چشتی نظامی باصفا پیر ضامن کے خلیفہ مقتدیٰ کے واسطے مرشد نور الاجتماع سنی چشتی نظامی باصفا پیر ضامن کے خلیفہ مقتدیٰ کے واسطے مجھ قدر فیض
باطن عزت ہر دو جہاں مرشدی نور الاسلام ہاشمی چشتی نظامی کے واسطے بخش دے اپنی محبت قطع کر دے ما سوا واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے دو جہاں کی نعمتوں عظمت سے فرما سرفراز حلوار مشکل میری مشکل کشا کے واسطے بغردہ میں بنا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات بشتی وقت خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی قطب الدین فرید الدین نظام الدین علاء الدین نصیر الدین یہ پانچوں پنجتن تیری معین الدین اجمیری قطب الدین فرید الدین نظام الدین علاء الدین نصیر الدین یہ پانچوں پنجتن تیری معین الدین اجمیری پنجتن کا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو اے خدا دین و دنیا کی سعادت اور حفاظت ہوا تھا پنجتن کا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو اے خدا دین و دنیا کی سعادت اور حفاظت ہوا تھا اے خدا وندہ تو ذات کبریہ کے واسطے ہیں رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے میں ہوں سخت زار اس بندے محنت میں اسیر کھول دے مشکل علی المرتضی کے واسطے برحمت گئے دعا سبحان اللہ سب سمے যার নাম আমরা জপি যার নাম নিয়ে আল্লাহর দরবারে আমরা ফরিয়াদ মোনাজাত প্রার্থনা করি সুবহানাল্লাহ এই দরবারের মূল যদিও কাদেরি কিন্তু এই দরবারের সিলসিলা চিশতিয়া নিজামের সাথেও নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদের সাথেও সুতরাং সবসময় আমরা মাহবুবুল্লাহকে স্মরণ করি বিশেষত গত মাসে রবিউল আখির চাঁদের 17 তারিখ আমরা বিশেষভাবে হযরত মাহবুবুল্লাহ রহমতুল্লাহর ওরসের আয়োজন করেছিলাম। সবসময় আপনারা নাম শুনে থাকেন কিন্তু সচক্ষে দেখার সুযোগ হয় নাই। আজকে যদিও সুলতান মাশায়েখ খাজা মুঈনুদ্দিন খাজা নিজামুদ্দিন মাহবুবুল্লাহ আমাদের সামনে নাই, আজকে মাহবুবুল্লাহের বংশধর বোনের মাহবুবুল্লাহ রহমতুল্লাহের বোনের বংশের গৌরব হযরত মাওলানা খাজা শরীফ নিজামী সৈয়দ বুখারী দামাত বরকাতুল্লাহ উসিয়ার চেহারার দিকে তাকালে আজকে মাহবুবুল্লাহের চেহারা মাহবুবুল্লাহের দরবার ওই দরবার যে দরবারের সাথে ডাইরেক্ট সরকার দো আলম নূরে মুজসম রুহি ফিদাও সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে আকদের সাথে সম্পর্ক। আপনারা মাওলানা ইদ্রিস আনসারী মাদ্দাজিল্লাহু আমাদেরকে নিয়ে পড়লেন ঐক্যচিন্তা
যে কসিদা হযরত মাহবুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পড়েছিলেন, যে কসিদা পরে আল্লাহর মাহবুবকে সালাম জানাইছেন বাতাসের মাধ্যমে। দেখে চলাকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় বাতাসের সাথে, বাতাসের মতো। বাতাসের মাধ্যমে সালাম পৌঁছাইলেন মাহবুব নবীর দরবারে। কেঁদে কেঁদে এসার পরে নীরবে গোপনে দরজা বাঁধা অবস্থায় নবীকে এই কসিদাটা পড়ে সালাম জানালেন যে আমি তো আশা করছিলাম, নিয়ত করছিলাম এবছর আপনার কদমে মদিনা পাকে সালাম দেওয়ার জন্য, কিন্তু দেশের অবস্থা ভালো থাকার কারণে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। বাতাস, তুমি আমি নিজামুদ্দিনের পক্ষ থেকে এই সালামটা নিয়ে নবীর দরবারে পৌঁছাবে। বাতাস দেখা যায় তুমি মদিনার দিকে যাচ্ছ। সকালের বাতাস কোন দিকে যায়? মদিনা পাকের দিকে যায়। তুমি দেখা যায় তুমি বাতাস মদিনা শরীফের দিকে যাচ্ছ। আমি নিজামুদ্দিনের সালাম নবীর দরবারে গিয়ে পৌঁছাবে, এই বলে বাতাসকে দাক্ষিণ বানায় মাধ্যম রূপে সালাম পৌঁছাইছিলেন মদিনা পাকের নবীর দরবারে। বাতাস নবীর দরবারে সালাম পৌঁছানোর সাথে সাথে ডাইরেক্ট আল্লাহর মাহবুবের ডাকে সাড়া দিয়ে মদিনা পাক থেকে দিল্লিতে নিজামুদ্দিন বস্তিতে উপস্থিত হলেন। এখানে সময় ছিল হজের মৌসুম ছিল। আল্লাহ ওয়াস্তে যে কাজ করা হয় লোক দেখানোর জন্য না, নামের জন্য না, শুধু আল্লাহকে এবং আল্লাহর মাহবুবকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে কাজ করে, এই কাজ আল্লাহর নামে করলে আল্লাহর সামনে কদম পাকে সালাম, আল্লাহর কদম পাকে ওই দোয়া গিয়ে পৌঁছে। আর যদি নবীর দরবারে সালাম হয় ডাইরেক্ট নবীর কদম পাকে সালাম পৌঁছে। কাঁদছে। আজকে তো হজের দিন, বিশ্বের সমস্ত ইমানদার নরনারী হজে গিয়েছে। আমি নিজামুদ্দিন তো যাইতে পারি নাই। আজ বাতাস তুমি সালামটা পৌঁছায় দাও। সালাম পৌঁছানোর সাথে সাথে ওইখান থেকে আল্লাহর মাহবুব সমস্ত হাজিদেরকে নিয়ে এহরামের কাপড় পরা অবস্থা লব্বাক লব্বাক আওয়াজ দিয়ে নিজামুদ্দিন মাওলার দুয়ারে পৌঁছিলেন। দরজা বন্ধা ছিল, নীরব অবস্থায় ছিল, কিন্তু এইখানে কোন লোকজন নাই। হাজিদের যে দোয়া হাজি ছাড়া অন্য কেউ পড়ে না। লব্বায়ক দোয়া আপনারা পড়েন না? করি না। লব্বায়ক দোয়া পড়বে কোন সময় হজে গেলে, কোন সময় পড়ার একটা আইন আছে, আইন মতে কোন সময় পড়বে,
ওই সময় লব্বাইক পড়বে। এইগুলো লব্বাইক আবার দিতে কে সময় লাগে নাই। লব্বাইক দিতে দিতে হাজার হাজার লাখ লাখ লোক নিজামুদ্দিন মাহবুবের গড়ের দুয়ারে এসে পৌঁছে গেলেন। দরজা খুলে যখন দেখলেন, দেখছে যে শুধু হাজি নয়, হাজিদের সাথে আল্লাহর ঘর খানায় কাবা হাজির, খানায় কাবা হাজির হয়ে গেছে। বাইরে গিয়ে সালাম দিলেন, আল্লাহর ঘর তওয়াফ করলেন। তওয়াফের পর কি করতে হয়? তওয়াফের পর হাজিরার তওয়াফের পর কয় চক্কর? 7 চক্কর আল্লাহর ঘরে তওয়াফ করার পরে জমজমের কূপের পানি খাইতে হয়। জমজমের কূপের পানি পান করতে হয়। আল্লাহর ঘরকে পাইলেন, তওয়াফ করলেন এবং নিজামুদ্দিন মাহবুব আলাইহির রহমতুল্লাহ মনে মনে বললেন, আল্লাহর ঘর তো পাইলাম, তওয়াফও করলাম, কিন্তু জমজম তো পাইলাম না। জমজমের পানির জন্য জমজম কূপ তো পাইলাম না বলার সাথে সাথে জমজম কূপ হাজির। মেহমান মহোদম যিনি আজকে আমাদের সামনে বসা, উনি সাক্ষী দিবেন। ওই কূপের পানি এখনো দিল্লিতে মাহবুবের দরবারে এখনো পাওয়া যায়। দুটো দরবার, একটা দিল্লি মাহবুবের দরবারে, আরেকটা ইন্ডিয়া ভারত সিলেট শরীফ। কে? হযরত সিলেট শরীফের দরবারে আল্লাহর মাহবুব তশরিফ এনেছিলেন। জমজম কূপ একই ছিল। ওইখানে বর্তমানে একটা কি আছে, পানির কি হজ? হ্যাঁ, হজ নাও ফাইভ। ওই ফাইভে এখনো জমজম কূপে পানি পাওয়া যায়। আমি যে বছর গিয়েছিলাম, আমার সাথে প্রায় 60-70 জন গিয়েছিল। মৌলানা ইদ্রিস সাহেব গিয়েছিল, আর কে গিয়েছিল। এখানে পয়সা ছাড়া গেল যোগ্য খান আয় বলে ওই নামাজ ধরতাম। দেওয়া নমকারাম খাইয়ে খাইয়ে সে নগর আকবর যোগ্য থরে আর বাড়িতে রাখো না। ইতি উগ্র বইটা আর গরম ছাড়া গেম বিমার বোতল বড়ি ফানি আমি নিলাম। এই দুই দরবার ইন্ডিয়াতে, একটা নিজামুদ্দিন মাহবুবের দরবার আর একটা সিলেট শরীফে হযরত মুজাদ্দিদ আল-বেসানির দরবার। নবীর সাথে ডাইরেক্ট। আজকেও যদি ওই প্রেম, ওই মহব্বত, ওই ভক্তি, ওই ভালোবাসা, ওই আন্তরিকতা আপনার কাছে থাকে, দেখানোর জন্য না, নামের জন্য না, দেখানোর জন্য হজ, দেখানোর জন্য কোরবানি, দেখানোর জন্য ইবাদত বন্দেগী, দেখানোর জন্য উমরা, দেখা বৃথা। কোরআনে পাক অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়েছে। মধ্যখানে 4 বছর কোরআনের নুজুল বন্ধ ছিল। 4 বছর পর আবার যখন নুজুল শুরু হলো, প্রথম সূরা নাযিল হলো সূরা মুদাসসির। তার মধ্যে আল্লাহ বলতেছে কুম ফানজির,
রাব্বাকা ফাতাহির ওয়ার রুজুজা ফাহাজুর ওয়ালা তামনুন তাস্তাকসির। দেওয়ার পরে খোঁড়া দিব না, আমি এই করছি ওই করছি দেখাইব না, বড় সুরত না। সবসময় আমরা পড়ি সূরা আয়াতুল লাতি আল্লাযীনা হুম ইউরাউনা ওয়া ইমনাউনাল মাউন। সুবহানাল্লাহ। ঈমানদার দেখানোর জন্য কোনো কাজ করতে পারে না, নীরবে আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহর মাহবুবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে। করলে আল্লাহকে ডাকলে ওই আল্লাহ শব্দের উচ্চারণ তোমার মুখ থেকে বের হওয়ার আগে আরশের সাথে গিয়ে ধাক্কা লাগে। আর নবীর প্রেম নিয়ে যদি দরুদ পড়ো, আয় আব কিন্তু শুরু দে ভাই জানা দিল দুরুদে পাক বিষ্ণাवत बैसत अफगान माँ मोहम्मद। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजय रहमतुल्लाह कोसीदा খালিগানের কোসিদার মধ্যে লিখে, যদি তুমি প্রেম নিয়ে ভক্তি নিয়ে নীরবে গোপনে যদি ডাক দাও, তোমার সালাম মদিনায় যাবে, তোমার সালাম পৌঁছার সাথে সাথে নবী উত্তর দিবে। সুতরাং আজকে আমরা ভাগ্যবান, এমন জাত দুর্বলতা অসুস্থতা বার্ধক্যতার কারণে যদিও আওয়াজ আমরা বুঝছি না, পুরোভাবে শুনছি না, কিন্তু অন্তর অন্তরে আপনাদের অন্তর এবং হযরতের অন্তর এক। আর দিলে মনটা দিলে তো রওজানে, যার সাথে তোমার ভক্তি থাকে তার কলবের সাথে তোমার কলবের সাথে একটা ছিদ্র থাকবে, ওই ছিদ্র দিয়ে লাগালে যাকে ভক্তি করো সে তোমার সামনে আসে যাবে। আজকে মাহবুবুল্লাহর औलादे पाक যার চেহারা দেখলে সাক্ষী, চেহারা সাক্ষী দিচ্ছে যিনি নিশ্চয় औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेहमाने आला, औलादे महबूब इलाही, इमाम अहले सुन्नत, सरवर हाशमिया आलिया। अल्लाह पाक के आयोजन कुदरत মনে চায় 12 দিনের যে মাহফিল, আজকে তো হাজার হাজার লোক একত্রিত হয়েছেন। 12 দিনের মাহফিল প্রত্যেক দিন ডেলি 5,000, 10,000, 20,000 লোক একত্রিত হন। ওই মাহফিলে মনে চায় মেহমানে আল্লাহ হিসেবে হুজুরকে পাইছি। এখানে যদি না থাকে মাহবুবের দুয়ারে ধাক্কা লাগলে ওইকে নিয়ে আমিন বললে দোয়া কবুল হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক জাল্লা জানু আপনাদের আমাদের এই আয়োজন কবুল করে কিয়ামত পর্যন্ত হাসরত ফুলে পড়ে বজমে নিজামি নিজামুদ্দিন মাহবুবুল্লাহ রহমতুল্লাহ একটা ঘটনা আছে। 6 বছর আগে হুজুর আসছিলেন, মেহমান আল্লাহ ছিলেন, উনিও বর্ণনা দিয়েছিলেন। নূরজাহান বিবি কে? নূরজাহান কে? শাহজাহানের বিবি। আমি বগদাদ যাব,
জিয়ারত করবো, রেডি হচ্ছে, চিঠি লাগে সব সঞ্চয় করছে, জোগাড় করছে, রেডি করছে। আজ যাবো, কাল যাবো, যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে না। এখন তো যাওয়া বন্ধ। একদিন বলল যে আজকে নিশ্চয়ই যাবো, রওনা হব। মা বলে দুয়ারে গিয়ে সালাম দিলেন, সালাম দিয়ে এজাজত নিয়ে রওনা হলো। যাবে কোথায়? বগদাদ। যাবে কোথায়? গৌসে পাকের দুয়ারে সালাম দিতে। সারাদিন ঘুরল। দুজের জন্য কয়েকশো লোক ঘোড়সওয়ার পুরা দিন ঘুরছে। সন্ধ্যা হওয়ার পরে দেখছে যে যেখান থেকে ভোরে রওনা হয়েছিল ওখানে আছে এখন। কান্দে কান্দে বলল আমার ভাগ্য খারাপ। ডাইরেক্ট সামনে উপস্থিত, গৌসে পাক উপস্থিত হয়ে বলল, নূরজান তুমি কাঁদছো কেন? তুমি মহিলা, বগদাদ গিয়ে আমাকে সালাম দিলে পাইতা না তো, কিন্তু এইখানে যে এসে মাবুলার দুয়ারে সালাম দিয়েছ, এই সালাম আমি গৌসে পাক পেয়েছি। কি বলেন? কি বলেন? কি আমি এই তো গৌসে পাক। এই গৌসে পাক বলে হাতে ইশারা দিলেন কার দিকে? মাওলার দিকে। নিজামউদ্দিন আর আব্দুল কাদের জিলানী দুইটা এক। কি বলো? বলে আমি আব্দুল কাদের এখন তো দিল্লি মাওলার এখানে থাকি। আমি আব্দুল কাদের বগদাদে থাকি না, এখন মাওলার দুয়ারে থাকি, মাওলার দরবার থাকি। সেই দরবারের সাথে এই দরবারের মেহমানে মুআজ্জম আজকে হাত উঠাইছেন, আবার হাত উঠাবে। যদি আমরা বুঝবো না, কিন্তু আল্লাহ তো বুঝে। আরবিতে দোয়া আপনারা বুঝেন না, কিন্তু আল্লাহ বুঝে কিনা। মাওলার দরবার থেকে যে মেহমানে মুআজ্জম আসছে, আমরা না বুঝলেও আল্লাহ বুঝে। তা আমরা আমিন বলবো। আল্লাহ কবুল করো। হাত উঠান, হুজুরকে হাত উঠাবে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوات تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضينا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها أعلى درجات، وتبلغنا الغايات والخيرات في الحياة بعد الممات. يا دافع البليات، يا أهل المشكلات، يا رفع الدرجات، أغثني 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 يا إلهي على كل شيء قدير. ہمارے حضرت خواجہ سید مسلم سامی نبی صاحب چشتی قادری ودی جو حضرت نے دعا فرمائی ہے، وہ اے باری تعالیٰ وہ حضرت کی دعاؤں کو سب کو قبول فرما اپنے مریدین کے حق میں، سب کو قبول اور ان کا سایہ رحمت سب پہ مریدین کے قائم دائم رہے، ان کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے. اپنی یا اللہ تو اپنی ان سب ساتھ مریدین سے سرا ہو، سب کو اپنے رحمت سے نواز، اور حضرت ہمارے حضرت کے درجات میں بلندی تھا، کہ فیض ہمیشہ تعدیر قائم رہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہی وقت خوب شرحات دیل عبدہ فرما. یا الہی
वक्त खुश शराहत दिल अब्दा बने दरवेश रा कश्ती बगब्दा करम कर दी राह जिंदबाशी बने दरवेश रा कश्ती बगब्दा करम कर दी राह जिंदबाशी बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद আজকে আমরা বড় ভাই জীবন চট্টগ্রামে সমাজ ছিল চট্টগ্রামের ভাষায় চট্টগ্রামের ভাষায় একটা সমাজ বর্তমানে আরম্ভ হয়েছে 12 দিন মা বলে একদিন আজকে আসছে ওই সমাজের লোক ওই সমাজের নাম কি C+, হ্যাঁ C+, প্লাস আল্লাহ পাক কামিয়াব করুক সারা চট্টগ্রামে নয় বাংলাদেশে নয় সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে চট্টগ্রামের ভাষায় সানাল এই সানাল আল্লাহ পাক জাল্লাহু কবুল করুন চট্টগ্রামের ভাষায় বহু কিতাব রচনা হয়েছিল বিশেষ একটা কিতাব মুফতি কস্তান্তানিয়ার মুফতি হযরত আল্লামা শাহ মুফতি রহমতুল্লাহ আলাইহি কোথা ফরিদশরী যার মাজার ফরিদশরী সে একটা কিতাব লিখেছিল কোন ভাষায় তার গায়ে ভাষায় চট্টগ্রামের ভাষা যার নাম কাফায়াতুল মুসাল্লি যেই কিতাব একজন মুসল্লি হওয়ার জন্য একজন মোমেন হওয়ার জন্য যত মশলা মশলার প্রয়োজন ওই কিতাবের মধ্যে লিখিত ছিল ওই কিতাব কোন ভাষায় চট্টগ্রামের ভাষায় আজকে আমরা বড় ভাগ্যবান যে চট্টগ্রামী ভাষায় একটা সনাল আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছে আল্লাহ স্থায়িত্ব দান করুন